Praise the Lord, children. Welcome to the second day of this online VBS 2021. We believe that you enjoyed the first day and you've been singing those songs and rehearsing what you've learned. Before we start today's session for KG and primary, shall we have a word of prayer? Wherever you are, please close your eyes, bow your heads, and if possible, kneel down as well. Blessed Father and our Holy God, in the precious and worthy name of your one and only Son, Lord Jesus Christ, we thank you for your faithfulness towards our lives and your goodness towards this local congregation, that you blessed us with one more online VBS this year despite the situations being so challenging outside. Thank you for your faithfulness that you could cherish during the first day. Thank you for the labor of so many who are able to put this together. Oh Lord, even today, even before we start our session, we come to you because we desire that you be glorified and you govern this ministry, so that, oh Lord, all honor and majesty and praise be unto you. As we begin the KG and primary session today, oh Lord, please take charge of it, and oh Lord, may Christ be presented, may his cross, the message of the cross be exhibited. At the same time, Holy Father, our goal and desire is that many may come to the knowledge of Lord Jesus Christ, and those who are in thee may be strengthened even through this ministry. Take charge of us and be with us as we pray this prayer with thanksgiving in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So children, let us have a time of singing, and we will come back and close this in prayer. यीशु जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं चलता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता घूमता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा यहाँ वहाँ, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, इसके जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं ढूंढता ढूंढता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा यहाँ वहाँ, there's no one like Jesus. There's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one like him. There's no one like Jesus. There's no one like him. I walked, there is no one
I searched, there is no one, no one. I turned around, there is no one, no one. There's no one like him. Jesus is the wonderful Savior. He will carry you through. Jesus is the wonderful Savior. He will carry you through. Jesus is the wonderful Savior. He will carry you through until the battle is done and the victory is won. My Lord will carry you through. Oh, my loving brother, when the world's on fire, you'll need my Jesus to be your Savior. He'll hide you ever in the rock of ages, the rock of ages. Just cleft for you. Jesus is the wonderful Savior. He will carry you through. Jesus is the wonderful Savior. He will carry you through. Jesus is the wonderful Savior. He will carry you through until the battle is done and the victory is won. My Lord will carry you through. Oh, my loving brother, when the world's on fire, you'll need my Jesus to be your Savior. He'll hide you ever in the rock of ages, the rock of ages. Just cleft for you. ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। अंधा ओ अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा ओ लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। अंधा ओ अंधा, अंधा देखने लगा। लंगड़ा ओ लंगड़ा, लंगड़ा चलने लगा। बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। ताली बजाएंगे, नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। डर डर ओ डर डर, डर डर कांपने लगा। शैतान ओ शैतान,
शैतान यीशु के नाम से डर डर ओ डर 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 कांपने लगा। शैतान ओ शैतान यीशु के नाम से बड़े बड़े काम उसने किया, बड़े बड़े काम उसने किया। ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए, ताली बजाएंगे नाचेंगे अपने ईश्वर के लिए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ప్రైజ్ లార్డ్ పిల్లలు అందరు బాగున్నారా? VBS లెసన్స్ వింటున్నారా మీరు? వెరీ గుడ్. ఈరోజు కూడా సెకండ్ డే కదా, మీరు VBS లెసన్స్ వింటూ దేవుని వాక్యం చదువుతూ ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నారా ఇంట్లో ఉండి? సరే, లెసన్ స్టార్ట్ చేయముందు ప్రేయర్ చేసుకుందామా?
Loving Heavenly Father, in the name of thy dear Son, Lord Jesus Christ, thank thee and praise thee, Father, for this precious day thou hast given us, Lord. Yet another day thou hast protected us under the shadow of thy wings. Thank thee and praise thee, Father, for keeping us through as an apple of thine eye. Father, we thank thee and praise thee, Father, for this VBS classes. Virtually we can meet, my Father. Oh Lord, we do pray, Father, for all these dear children who are listening. Oh Lord, give them the ears to hear the lesson, my Father, Lord, which we are teaching, my Father. Help them to hear thy voice, the still small voice, my Father, and make them to accept thee as their personal Savior. Oh Lord, give them that restlessness unless they accept thee as their personal Savior. Father, anoint me as well. Hide me behind thy cross. What thou want to teach these dear children, my Father, Lord, make them to apply them in their hearts. Offer this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. ఓకే, మీరందరూ VBS లెసన్స్ వింటున్నారు కదా. ఈరోజు ఒక భక్తుడి గురించి విందాము. ఏంటంటే లాంగ్ ఇయర్స్ అగో there was a man, there was a couple. They did not have children for so many years. అంటే వాళ్ళు ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నారంట, మాకు ఒక బాబుని ఇస్తే మేము ఆయనకి మీ సేవకి ఇచ్చేస్తాం ప్రభు అనేసి. వాళ్ళు జూయిష్ పీపుల్. అది ఆ టౌన్ పేరు టార్సస్. ఇప్పుడు ఆ టర్సస్ టౌన్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు టర్కీ. ఆ టౌన్ పేరు టర్కీ. అయితే వాళ్ళిద్దరూ ప్రేయర్ చేస్తూ ఉంటుంటే చాలా రోజుల తర్వాత ఒక బాబు పుడతాడంట. బాబు పుట్టగానే వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ డాడీ చాలా హ్యాపీ అయిపోతారు. ఆ బాబు పుట్టగానే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ బాబు పేరు సాల్ అని పేరు పెడతారు. సాల్ అని పేరు పెట్టగానే, సాల్ అంటే దే వర్ ఆస్కింగ్ ద లార్డ్, దేవుని అడుగుతూ ఉన్నారు, అందుకని ఆయన పేరు సాల్ అని పెట్టాడు. సాల్ మీన్స్ ఆస్క్డ్. సో వాళ్ళ అలా పేరు పెట్టిన తర్వాత, అబ్బా దేవుడు ఇన్ని రోజుల తర్వాత మాకు ఒక బాబు ఇచ్చాడు కదా, వీడిని ఎంతైనా మంచిగా చదివియాలా, మంచిగా రిలీజియస్గా పెంచాలా, హీ షుడ్ బి ఎ రిలీజియస్ లీడర్ అని వాళ్ళు మమ్మీ అనుకుంటా ఉంటుంది. చూడండి ఆ బాబు ఎంత మంచిగా, చూడు ఎంత బాగున్నాడు కదా ముద్దుగా. సో ఆ బాబు పుట్టగానే వాళ్ళ మమ్మీ అనుకుంటుంది వీడు పెద్దగా అయిన తర్వాత మంచిగా స్కూల్కి వెళ్ళాలా, మంచిగా చదువుకోవాలా, పెద్దగా అయిన తర్వాత హీ షుడ్ బి ఎ రిలీజియస్ లీడర్, రిలీజియస్గా ఉండాలా, దేవునికి భయభక్తులుగా ఉండాలా అనేసి అనుకుంటుంది. సరే అనేసి ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఇంకా కొంచెం పెద్దగా అవుతూ ఉంటాడు. ఎవరు? సాల్. పెద్దగా అవుతూ ఉంటే, పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత మనం కొంచెం పెద్దగా అయిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు మనల్ని స్కూల్లో వేస్తారు కదా. మీరందరూ స్కూల్కి వెళ్తున్నారా? ఇప్పుడు స్కూల్స్ లేవు కదా, ఇంట్లోనే ఆన్లైన్ క్లాసెస్. లేకపోతే మామూలుగా స్కూల్కి వెళ్ళాలా రావాలా, అబ్బా ఎంత కష్టం కదా. మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి స్కూల్కి ఇష్టం లేకపోతే ఏమంటాం, పొద్దున్నే లేగానే మమ్మీ కడుపు నొస్తుంది మమ్మీ, ప్లీజ్ మమ్మీ ఈరోజు నేను స్కూల్కి వెళ్ళలేను మమ్మీ అని అంటాం. అనగానే కానీ మమ్మీ ఏమంటుంది, అన్నీ అబద్ధాలు ఆడుతున్నావు కదా, ఏమన్నా హోంవర్క్ చేయలేదా, లేకపోతే ఈరోజు ఏమన్నా టెస్ట్ ఉందా అని అంటుంది కదా మమ్మీ. అంతదా లేదా? నేనైతే అప్పుడు నాకు టెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తానంటే, చిన్నప్పుడు మమ్మీ ప్లీజ్ మమ్మీ ఈరోజు నాకు కాలు నొస్తుంది, నేను బాగా ఆడుకున్నా కదా మమ్మీ, అందుకే ఆ కాలు నొస్తుంది, కాలు నుంచి పైకి ఇట్లా రాగానే నా స్టమక్ కూడా నొస్తుంది మమ్మీ, ఈరోజు నేను వెళ్ళను మమ్మీ స్కూల్కి అని అనేదాన్ని. అప్పుడు మమ్మీ తెలుసుకుంటుంది ఈరోజు టెస్ట్ ఏమన్నా ఉందా, లేకపోతే హోంవర్క్ ఏమన్నా రాయలేదా, నిన్న మంచిగా ఆడుకున్నావు కదా అనేసి అంటది. అనగానే అట్లా ఈ సాల్ కూడా ఏం చేసేటోడు అంటే, అలా కాకుండా సాల్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ బాయ్. స్కూల్కి వెళ్ళేవాడు, మంచిగా చదువుకునేవాడు, చాలా భయభక్తులుగా ఉండేటోడు, అన్నీ రిలీజియస్గా మంచి పనులు చేయాలనేసి వాళ్ళ మమ్మీ ఎలా చెప్తుందో అలా చేయాలనేసి వెళ్తూ ఉంటాడు. స్కూల్లో మనకి స్కూల్ కొంచెం వెళ్ళగానే మనకు ఏమవుతుందంటే క్రాఫ్ట్స్ అవన్నీ నేర్పిస్తారు కదా. మామూలుగా స్కూల్స్లో కొంతమంది స్టిచ్చింగ్ నేర్పిస్తారు, కొంతమందికి ఆర్ట్ డ్రాయింగ్ నేర్పిస్తారు. అలానే వీళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే, సాల్ వాళ్ళ స్కూల్లో ఏం చేస్తారంటే స్టిచ్చింగ్ నేర్పించేవాళ్ళు. దే వర్ టెంట్ మేకర్స్.
వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు టెంట్ మేకర్స్. సో వాళ్ళకు కూడా ఈ క్లాత్, ఈ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఇవన్నీ స్టిచ్చింగ్ బాగా నేర్పిస్తే పెద్దగా అయిన తర్వాత టెంట్ బాగా కుట్టవచ్చు అనేసి సాల్కి నేర్పిస్తూ ఉంటాడు. సో సాల్ కూడా ఏం చేస్తాడంటే, అబ్బా నేను కూడా నేర్చుకుంటాను, బాగా మంచిగా హెల్ప్ చేస్తాను మా మమ్మీ డాడీకి అనేసి టెంట్ కుట్టడానికి నేర్చుకుంటాడు. నేర్చుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, బాగా నేర్చుకుంటాడు, వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ చాలా హ్యాపీ అయిపోతాడు. హ్యాపీ అయిపోయిన తర్వాత సరేలే నేను ఇవి ఇట్లా చేసుకున్న తర్వాత మంచిగా నేను పెద్దగా అయిన తర్వాత మంచిగా టెంట్ నేర్చుకుంటాను. టెంట్ నేర్చుకున్న తర్వాత రిలీజియస్గా అన్ని మంచి పనులు చేస్తాను, ఏవి చెడ్డ పనులు చెయ్యను, నేను మా మమ్మీ డాడీకి మాట వింటాను అనేసి సాల్ ఏం చేస్తాడంటే, ఇగోండి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చాలా పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత, మనము పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత యూనివర్సిటీకి వెళ్ళాలా, మంచిగా చదువుకోవాలని అనుకుంటాం కదా. మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు అంటారు కదా వెళ్ళి మంచిగా చదువుకోవాలని. ఈయన కూడా ఏం చేస్తాడంటే, సాల్ మంచిగా రిలీజియస్గా ఉండాలా, నేను పెద్ద లీడర్ అవ్వాలా రిలీజియస్గా అనేసి ఈ సాల్ కూడా పెద్ద యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి చదవాలి, నేను కూడా మంచిగా ఉండాలని అనేసి అనుకుంటాడు. అనుకున్న వెంటనే బాగా ఇగోండి స్క్రాల్స్. అప్పుడు వీళ్ళంతా ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ చదువుతూ ఉంటారు, అప్పటికి న్యూ టెస్టిమెంట్ రాలేదు. అయితే వీళ్ళు ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ బాగా పాటిస్తూ ఉంటారు. ఎవరు? ఈ సాల్. అంటే అప్పటికి జీసస్ క్రైస్ట్ వచ్చాడు, అది ఇది అంటే యేసుప్రభు వచ్చాడు, మన కోసం చనిపోయాడు, తిరిగి లేచాడు అనేసి నమ్మరు వాళ్ళు. అయితే ఈయన ఏం చేస్తాడంటే, సాలు అప్పుడు కాలంలో ఎట్లా రిలీజియస్గా ఉండేటోళ్ళు అన్ని మంచి పనులు చేసుకుంటా ఉన్నాడు. ఈ స్క్రాల్స్ ఇవన్నీ ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ అంతా చదువుతూ ఉన్నాడు చూడండి. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత నేను వెళ్ళిపోవాలనేసి, మంచిగా ఉండాలా, అందరినీ నేను రూల్ చేయాలనేసి సాల్ అనుకుంటా ఉంటాడు. అనుకుంటా ఉంటే అప్పుడు ఒక న్యూస్ వస్తుంది. ఏంటంటే జీసస్ క్రైస్ట్ వచ్చాడంట, ఆయన మన కోసం చనిపోయాడంట, ఇంకా తిరిగి లేచాడంట. అంటే అవునా, ఈయనెవరు, నేనే లీడర్ కదా అనుకొని ఎవరు సాల్ అనుకుంటా ఉంటాడు. ఈ జీసస్ క్రైస్ట్ ఎవరు, ఎందుకు వచ్చాడు? అందరు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే, ఈ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసుప్రభు మన పాపాల కోసం చనిపోయాడు కదా. మీ అందరికి తెలుసు కదా, చిన్నప్పటి నుంచి మీరు వింటున్నారు కదా, యేసుప్రభు మన కోసం చనిపోయాడు, తిరిగి లేచాడు అనేసి. మన పాపాల కోసం, మన పాపాలన్నీ ఆయన మీద వేసుకున్నాడు. ఆయన మన చేతులతో చేసే పాపాలు, మన కాళ్ళతో చేసే పాపాలు, మనం తలంపులు అన్ని వాళ్ళన్నిటి కోసం మన పనిష్మెంట్ ఆయన మీద తీసుకున్నాడు. క్రూసిఫై అయ్యాడు. ఆ పెద్ద క్రూవెల్ క్రాస్లో ఎంత పెద్ద పెద్ద నేల్స్ కొట్టారు కదా, అవన్నీ వింటా ఉంటాడు ఎవరు? సాల్. అబ్బా ఈయన ఎవరబ్బా, ఈయన ఇట్లా చేస్తున్నాడు, ఈ జీసస్ క్రైస్ట్ అంట. ఇంకా వాళ్ళు ఎవరైతే యేసుప్రభుని నమ్ముకుంటారో వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అని అంటారంట. వీళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అంట, యేసుప్రభుని నమ్ముకున్నారంట, వీళ్ళు అందరినీ యేసుప్రభుని నమ్ముకోనండి అని చెప్తున్నారు అని వింటాడు ఎవరు? సాల్. అనగానే అబ్బా వీళ్ళు చాలా మంది అయిపోతున్నారు, ఇప్పుడు వీళ్ళని ఎట్లయినా ఇది చెయ్యాలా, ఈ యేసుప్రభు ఎవరు, అసలు యేసుప్రభు లేడు, ఎవరు లేరు అనేసి చాలా కోపం వస్తుంది సాల్కి. అయితే సాల్ ఏం చేస్తాడు, ఇంకా స్టార్ట్ చేస్తాడు. ఈయన ఇప్పుడు పెద్ద లీడర్ అయిపోయింది కదా, మంచిగా ఆయన పర్మిషన్ తీసుకుంటాడు. ఈ సాల్ పెద్ద లీడర్ అయిపోయి రిలీజియస్ లీడర్ అయిపోతాడు. ఇంకా పర్మిషన్ తీసుకుంటాడు. ఏమని పర్మిషన్ తీసుకుంటాడంటే, వీళ్ళందరూ క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు కదా, వీళ్ళు యేసుప్రభుని నమ్ముకున్నారంట, యేసుప్రభు లేడు కదా అసలు అనేసి పర్మిషన్ ఏం తీసుకుంటాడంటే, పెద్దోళ్ళ దగ్గర, వాళ్ళ రిలీజియస్ లీడర్స్ దగ్గర వీళ్ళందరినీ చంపేయాలా అని అంటారు. అనగానే పర్మిషన్ తీసేసుకొని వాట్ హీల్ డూ, జూయిష్ లీడర్స్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని ఫస్ట్ అందరు క్రిస్టియన్స్ని, చర్చెస్ని డిస్ట్రాయ్ చేయాలనేసి ఈయన ఏం చేస్తాడంటే, అందరినీ వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ని ఏం చేస్తాడంటే, సాల్ రాళ్ళు తీసుకొని చంపేయాల వీళ్ళని అనేసి అంటా ఉంటాడు. ఇగో చూడండి ఎలా రాళ్ళు తీసుకొని చంపుతున్నా. ఫస్ట్ ఒక స్టీఫెన్ అనేసి ఒక ఆయన పెద్ద భక్తుడు ఉండే, ఆయన అందరు యేసుప్రభు గురించి చెప్తా ఉంటే ఆయనను ఫస్ట్ చంపేయాలా
దాని తర్వాత అందరూ ఇదైపోతారు అని అనగానే ఫస్ట్ ఆయనను చంపేస్తారు. సాల్ అప్పుడు అనుకుంటాడు, అబ్బా స్టీవెన్ చనిపోయాడు, ఇంకా ఈ చర్చెస్ అన్నీ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి, క్రిస్టియన్స్ అందరూ చనిపోతారు, ఇంకా వాళ్ళు దేవుని దగ్గరికి యేసుప్రభు గురించి ఎవరు చెప్పరు అనేసి అనుకొని చాలా హ్యాపీగా అయిపోతాడు. ఈయన జూయిష్ లీడర్స్ దగ్గర, ఈయన పెద్ద లీడర్ అయిపోయింది కదా, జూయిష్ లీడర్స్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చి అందరినీ చంపుతూ ఉంటాడు. అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఇట్లనే అందరినీ చంపుకుంటా పోతా ఉన్నాడు. ఎవరు క్రిస్టియన్స్ అని చూడగానే ఇలా వీళ్ళు క్రిస్టియన్సా, యేసుప్రభు గురించి చెప్తున్నారు అనగానే ఈయనకి కోపం వచ్చి మేము జూయిష్ లీడర్స్, మేమే మంచోళ్ళము, మేమే మంచి గుడ్ వర్క్స్ చేస్తాము, వీళ్ళు క్రిస్టియన్స్ ఏం చెయ్యరు, యేసుప్రభు గురించి చెప్తున్నారు, యేసుప్రభు ఎవరు అనేసి ఆయనకి కోపం వచ్చి ఎవరు క్రిస్టియన్స్ ఉన్నా చంపేస్తాడు. ఒకరోజు ఇట్లనే ఒక రూట్లో వెళ్తూ ఉంటాడు. ఆ రూట్ పేరేం పేరంటే డమస్కస్. ఆ రూట్లో నుంచి వెళ్తూ ఉంటుంటే 12 o'clock మధ్యాహ్నం వెళ్తూ ఉంటుంటే ఇట్లా కామ్గా ఎవరు కనిపిస్తే వాళ్ళని చంపేయాల క్రిస్టియన్స్ అనేసి అనుకుంటా వెళ్తూ ఉన్నాడు. వెళ్ళగానే 12 o'clockకి చాలా బ్రైట్గా ఉంటుంది కదా, ఇంకా పెద్ద బ్రైట్నెస్, సన్ బ్రైట్గా ఉన్నా కూడా ఇంకా డబుల్ బ్రైట్నెస్ వచ్చి ఒక లైట్ వస్తుంది ఆయన మీద. రాగానే అనగానే ఆయన ఇట్లా ఎంత లైట్ వచ్చింది, మనం 12 o'clockకి లైట్ చూడగలమా, సన్ ఇట్లా అని చూడగలమా, చూడలేం కదా. సో ఈయన కూడా మామూలుగానే మనం చూడలేము, ఇంకా బ్రైట్నెస్ లైట్ వచ్చేసరికి చాలా భయపడతాడు సాల్. అనగానే ఏం చేస్తాడంటే సాల్, అబ్బాయి ఆయనని గట్టిగా పిలుస్తారు ఎవరో, సాల్ సాల్ వై ఆర్ యూ హర్టింగ్ మీ అనేసి సౌండ్ వినిపిస్తుంది. ఇలా 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 అని చూస్తాడు, ఎవరు కనిపించారు. మళ్ళీ ఒకసారి ఇట్లా చూస్తాడు, అబ్బా నేనెవరిని హర్ట్ చేస్తున్నాను అనగానే అప్పుడు ఒక శబ్దం వినిపించేస్తుంది, ఐ యామ్ ద జీసస్ క్రైస్ట్ అనేసి, యు ఆర్ హర్టింగ్ మై పీపుల్, యు ఆర్ హర్టింగ్ మై చిల్డ్రన్ అనగానే చాలా భయం వేస్తుంది. చూడండి, పెద్ద బ్రైట్ లైట్ కనిపిస్తుంది కదా, చూడగానే లైట్ అంతా వింటాడు. విన్న తర్వాత జీసస్ క్రైస్టా, జీసస్ క్రైస్ట్ అంటే క్రిస్టియన్స్ని హర్ట్ చేస్తుంటుంటే ఈయన జీసస్ క్రైస్ట్ని క్రిస్టియన్స్ని హర్ట్ చేస్తుంటే జీసస్ క్రైస్ట్ని హర్ట్ చేసినట్ట, అమ్మో అనేసి ఏం చేస్తాడంటే ఆయన ఇట్లా చూడగానే ఆయనకి కళ్ళు గుడ్డే అయిపోతాడు, బ్రైట్గా చూస్తాడు కదా, గుడ్డే అయిపోతాడు. గుడ్డే అయిపోయిన తర్వాత జీసస్ క్రైస్ట్ అంటాడు, జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయనతో మాట్లాడతాడు, ఐఎమ్ ద జీసస్ క్రైస్ట్, యు ఆర్ హర్టింగ్ మీ అనగానే చాలా భయపడిపోతాడు సాల్. ఇన్ని రోజులు ఏం చేశాడు, అందరినీ చంపుకుంటూ పోయాడు కదా, అందరినీ క్రిస్టియన్స్ అనగానే చర్చెస్ని డిస్ట్రాయ్ చేయటం, క్రిస్టియన్స్ని చంపేయటం అలా చేస్తున్నాడు. చేయగానే సాల్కి భయం వేస్తుంది, ఓ జీసస్ క్రైస్టే మాట్లాడుతున్నాడు నాతోటి, నేను నిజంగా జీసస్ క్రైస్ట్ చనిపోయాడు అనుకున్నాం కానీ చనిపోయి మళ్ళీ తిరిగి లేచాడు, నా కోసం వచ్చాడు అనేసి అప్పుడు సాల్ అనుకుంటాడు, నేను చేసిన పాపాలన్నిటి కోసము జీసస్ క్రైస్ట్ చనిపోయి నా కోసం తిరిగి లేచాడు కదా, హీస్ లవ్వింగ్ మీ సో మచ్ అనేసి సాల్ అనుకొని వెళ్తూ ఉంటాడు. ప్రభువా, అప్పుడు అడుగుతాడు, వాట్ యు వాంట్ మీ టు డూ ఫర్ యూ, టెల్ మీ అని అనగానే అప్పుడు లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అడుగుతాడు, నేను నిన్ను హర్ట్ చేశాను కదా, టెల్ మీ వాట్ యు వాంట్ మీ టు డూ టుడే. లార్డ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ ఆల్సో, హీఈస్ ఆస్కింగ్ యూ, యు ఆర్ హర్టింగ్ మీ, సో మెనీ వేస్ యు ఆర్ హర్టింగ్ మీ. ఎన్ని పాపాలు చేస్తాం కదా మన చిన్నపిల్లలు, ఆయన అయితే చంపుతున్నాడు, రాళ్ళు కొడుతున్నాడు, మనం అవన్నీ చేయం కదా, అబ్బా అంత పెద్దవి చేయమా అంటే మేము అని అంటాం కదా. కానీ యేసయ్యకి చిన్న పాపమన్నా పెద్ద పాపమన్నా పాపమే. ఏం చేస్తాము, గిల్లుతాము, గిచ్చుతాము, ఒక్కొక్కసారి మన థాట్స్ నుంచి వాడిని ఎట్లా కొట్టాలా, లీడర్ అయినా కదా నేను వీడి పని చేస్తాను అనేసి అనుకుంటాం కదా. సో అలాంటిది లార్డ్ అవన్నీ పనిష్మెంట్, మనం తప్పులు చేసినాం కదా, అలాంటి పనిష్మెంట్స్, అలాంటి తప్పులన్నీ మనం చేస్తే లార్డ్ హ్యాస్ టేకెన్ ద పనిష్మెంట్. లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మన కోసం చనిపోయి మళ్ళా తిరిగి లేచాడు, చనిపోయి అట్లనే లేడు సమాధిలో, తిరిగి లేచి మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ హిమ్. ఇక్కడ సాల్ని కూడా అడుగుతున్నాడు, వాట్ యు వాంట్ మీ టు డూ లార్డ్. టుడే వీ షుడ్ ఆల్సో ఆస్క్, లార్డ్ forgive me,
I'm your child. Forgive all my sins with your precious blood. You are loving me so much. What you want me to do for you today? అనేసి మనం కూడా అడగాల. అయితే ఏం చేస్తాడంటే ఆయన సాల్ కూడా అట్లా అడిగేసి కళ్ళు పోయినాయి 3 days. కొంచెం సేపు మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఉండగలమా? ప్రేయర్లోనే కళ్ళు మూసుకోమంటే ఎంతసేపు కొంతమంది కళ్ళు మూసుకోరు, అమ్మ భయం వేస్తుంది అని అంటారు కదా. కానీ ఈయన సాల్ ఆ పనిష్మెంట్ ఏం చేశాడంటే 3 days he did not have sight, 3 days he did not eat properly, 3 days he did not drink properly. మనం ఒక్కరోజు అబ్బా కొంచెం సేపు చిన్నప్పుడు నా కొడుకు ఏం చేసేటాడు, స్నానం చేసేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకో అని అంటే తల స్నానం చేసేటప్పుడు అబ్బా మమ్మీ భయమేస్తుంది మమ్మీ అని అంటాడు కదా. చీకటి అంటే ఎంత భయం కదా మనకు. అలానే ఈ సాల్కి చాలా భయం వేసింది, అమ్మో నాకు ఇంకా ఈ జీవితాంతము ఈ డార్క్నెస్లో ఉండాలనేసి అనుకుంటాడు. కానీ యేసయ్య ఏం చేశాడంటే ఆయన కోసము సాల్ కోసము ఒక అనానియాస్ అనేసి ఆయనతో మాట్లాడతాడు. లార్డ్ అంటాడు, అనానియాస్ గో దేర్ టు సాల్ అండ్ హెల్ప్ హిమ్. ఆయనను వెళ్ళి ఆయనకు కనిపిస్తలేదు, నువ్వు వెళ్ళి ఆయనతో మాట్లాడు, యేసయ్యను పంపించాడు నా కోసం నిన్ను పంపించాడు అనేసి చెప్పు అనగానే అనానియాస్ సాల్ దగ్గరికి వెళ్తాడు. వెళ్ళి see how Lord was speaking to you, did you hear the voice of the Lord అనేసి అంటాడు. మనం కూడా చాలాసార్లు సండే స్కూల్కి వస్తాము, ఎన్ని లెసన్స్ వింటాం కానీ యేసయ్య మాట్లాడుతూ ఉంటాడు, నీ హృదయం నాకు ఇవ్వు, గివ్ యువర్ లైఫ్ టు మీ. ఇన్ని వీబిఎస్ సండే క్లాసెస్ వింటూ ఉంటాం కానీ అయినా వి నెగ్లెక్ట్. ఇన్ దీస్ డేస్ ఆల్సో ఇంకా ఎక్కువ మనకి ఎంత టైం ఉంటుంది యేసయ్య గురించి వినడానికి, యేసయ్య గురించి చెప్పడానికి, యేసయ్య గురించి మనం ప్రేయర్ చేయడానికి. అంటే మనం బయటికి వెళ్తలేం కదా, ప్రేయర్ చేసుకోవచ్చు. ప్రేయర్ చేయొచ్చా? మీ ఫ్రెండ్స్ కోసం మీరు ప్రేయర్ చేస్తున్నారా? వెరీ గుడ్. అలా ఈ అనానియాస్ ఏం చేస్తాడంటే సాల్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి, చూడు యేసయ్య నీతో మాట్లాడాడు కదా అని మాట్లాడిన తర్వాత, అవును నాతో మాట్లాడాడు, నేను యేసు ప్రభు నిజమైన దేవుడు అనేసి నేను అంగీకరిస్తున్నాడు అనేసి సాల్ అంటాడు. సరే అనేసి అనానియాస్ ఏం చేస్తాడంటే ప్రేయర్ చేస్తాడు. అనానియాస్ సాల్ కోసం ప్రేయర్ చేసిన తర్వాత హీ గాట్ లైట్. He could see everything. He could eat. After 3 days, he could eat and he could see. I'm so happy అనేసి ఏం చేస్తాడంటే సాల్ అనానియాస్ ద్వారా he'll be enlightened. ఎంత అంటే యేసయ్య నిన్ను పంపించాడు నా కోసము, యేసయ్య నాతో మాట్లాడాడు, మళ్ళీ నిన్ను పంపించాడు నా కోసం అని అనగానే చాలా హ్యాపీ అయిపోతాడు. ఇంకా అప్పుడు బ్యాప్టిజం తీసుకొని సాల్ ఇంకా ఇప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు, మళ్ళీ కొడతాడా అందరినీ, క్రిస్టియన్స్ని చర్చెస్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తాడా? నో, వాట్ హీ డెడ్ ఏం చేశాడంటే అందరికి వెళ్ళి చెప్తా ఉన్నాడు, యేసయ్య నిజమైన దేవుడు, యు నో లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, హీ డైడ్ ఫర్ అస్, హీ రోజ్ అగైన్ ఫ్రమ్ ద డెడ్, హీఈస్ లవింగ్ యూ సో మచ్ దట్ హీ వాంట్స్ యూ టు బీ దేర్ ఇన్ దట్ హెవెన్. సో మీరు కూడా యేసుప్రభుని నమ్ముకోండి అనేసి ఇప్పుడు సాల్ స్టార్ట్ చేశాడు. సాల్ అప్పుడు అననీయాస్ ఏం చేస్తాడంటే సాల్ పేరు పాల్ అని పెడతాడు. సాల్ అంటే పాల్ అంటే ఈజ్ అ గాడ్స్ చైల్డ్ నౌ. హీ నోస్ వాట్ టు డూ నౌ. లార్డ్ ఏం చెప్తాడో అదే చెయ్యాలి అనేసి అందరికి వేరే వాళ్ళకి అందరేమో వీడందరిని కొట్టేటోడు, క్రిస్టియన్స్ని అందరినీ, యేసుప్రభు లేడు అని అనేసి అందరినీ రాళ్ళు తీసుకొని చంపేటోడు, వీడు యేసుప్రభు గురించి చెప్తాడా అనగానే, లేదు యేసుప్రభు నాతో మాట్లాడాడు, నేనిప్పుడు యేసుప్రభు బిడ్డని, నేను ఎవరిని కొట్టను, యేసయ్య నిజమైన దేవుడు అనేసి సాల్ అంటాడు. సో ఇప్పుడు మనం కూడా ఏం చేయాలంటే అన్నీ వింటున్నాం, క్లాసెస్ ఎన్ని చిన్నప్పటి నుంచి సండే క్లాస్కి వస్తున్నాము, వింటున్నాము, ఎవరికన్నా చెప్తున్నామా? యేసయ్యకి మన హృదయం ఇచ్చామా? మన హృదయం యేసయ్యకి ఇచ్చిన తర్వాత మనము 3rd క్లాస్లో ఉన్నాము, 4th క్లాస్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ 3rd క్లాస్కి రావడానికి ఇష్టపడతామా? ఇష్టపడం కదా. we don't want to come to the 3rd class or sitting in the same class. We want to go to the 4th class and then 5th class. In the same way, we never wanted to go back. Lord, when we accept Lord as our Savior,
you should go forward. You should be more growing in the Lord. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈయన ఏమంటాడంటే పాల్ Acts 16:31 విల్ రీడ్. Acts 16:31, what is the memory verses? Acts 16:1, it says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. అయితే ఈయన పాల్ ఏం చేస్తున్నాడంటే బిలీవ్ ఆన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్, యూ విల్ బీ సేవ్డ్ అండ్ యువర్ హౌస్ హోల్డ్ విల్ బీ సేవ్డ్. నువ్వు కాకుండా మీ ఇంటి వాళ్ళందరూ రక్షణ పొందుతారు. సో బిలీవ్ ఆన్ హిమ్. పాల్ ఎట్లా చెప్తున్నాడో అందరూ అప్పుడు అనుకుంటాడు, అవును కదా ఈయన అందరినీ చంపేటోడు ఇప్పుడు యేసుప్రభుని నిజమైన రక్షకుడిగా అంగీకరించాడు కదా, సో మనం కూడా యేసుని నమ్ముకోవాలి కదా. ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మనం కూడా వేరే వాళ్ళ కోసం ప్రేయర్ చేస్తూ బైబిల్ చదువుతూ ఇంకా రీడ్ యువర్ బైబిల్, ప్రే ఎవ్రీ డే అండ్ pray for your friends. Use your time. Don't waste your time online. Okay na? Acts 16:31 memory verse నేర్చుకోండి. Just believe. ante Lord is telling, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Try this. Shall we pray now? Loving Heavenly Father, in the name of thy dear Son, Lord Jesus Christ, we thank thee and praise thee, Father, for this precious time thou hast given us, Lord. The lesson of Paul, my Heavenly Father, how thou could, Lord, enlighten him, my Father, Lord, and made him to accept thee as his personal Savior. Lord, we do pray for these dear children, Lord, from this Paul's lesson, my Father, Lord, how Saul became Paul, my Father, Lord. We want to see the children, my Father, Lord, work in their hearts, my Father. Give them that restlessness, my Father, Lord. Make them not to take these things so granted and casually, my Father. Bless the dear children, my Father, Lord, to make them to hear thy still small voice, how Saul could hear, my Father. Committing these dear ones into thy loving hands and care, offer this prayer with thanksgiving in the blessed and worthy name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. Praise Lord, children. ప్రైజ్ లార్డ్ పిల్లలు. సెకండ్ డే VBSకి మీ అందరు వచ్చినారు, చాలా సంతోషం. ఫస్ట్ డే మెమరీ వర్స్ నేర్చుకున్నారా? పాటలన్నీ ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయారా? హ్యాండ్ వర్క్ చేసినారా? సరే, ఈరోజు కూడా మనం ఒక మెమరీ వర్స్ నేర్చుకున్నాం. ఏం మెమరీ వర్స్? బిలీవ్ ఆన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ దౌ షల్ బి సేవ్డ్ అండ్ దై హౌస్ కదా. Acts 16:31 Acts 16:31 నేర్చుకున్నాం కదా. అది ఒక హ్యాండ్ వర్క్ చేస్తాం. ఈ హ్యాండ్ వర్క్ చేస్తామా? బాగుందా? చాలా ఈజీయే. ఈరోజు హాలిడేనే కదా మీకు, మీరు కూర్చొని చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇట్లా వైట్ పేపర్, ఆర్డినరీ వైట్ పేపర్, చాలా నోట్బుక్స్ అన్నీ కూడా లెసన్స్ లేకుండా, స్కూల్ లేకుండా ఇంట్లోనే ఉంది. మంచి నీట్గా ఇట్లా 6 పేపర్స్ తీసుకోండి. స్టిక్ ఏదన్నా ఒక స్టిక్ కానీ పెన్ కానీ తీసుకొని ఇట్లా పెట్టుకొని ఇది ఇట్లా రోల్ చేసుకోవాలి. సన్నగా ఇట్లా రోల్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా రోల్ చేసుకుంటూ వచ్చినారంటే లాస్ట్ దాకా వచ్చి ఇది స్టిక్ తీసేసిన అది లాస్ట్లో ఇట్లా అతికించుకున్నప్పుడు, ఇట్లా లాస్ట్లో కొంచెం అతికించినప్పుడు ఇట్లా స్టిక్ లాగా వచ్చేస్తుంది కదా. లోపల ఉన్న పెన్సిల్ స్టిక్ తీసేయాలి. వచ్చేసిందా? ఇట్లా 6 పీస్ తీసుకోవాలి. ఎన్ని తీసుకోవాలి? 6 పీస్ తీసుకోవాలి. అన్నిట్లో మనము ఫెవికాల్ పెట్టుకొని అతికించుకోవడమే. అది పెట్టేసుకోండి. తర్వాత ఫెవికాల్ తీసుకుంటాం. ఒక కలర్ పేపరు, లేదంటే మీకు ఫ్లవర్ ఏ కలర్, ఇదిలేమో పింక్ కలర్, ఎల్లో కలర్లో చేసినాం కదా. ఇది మన పిల్లలే చేశారు ఎల్లో కలర్. అట్లా మీకు ఎల్లో కలర్ ఉంది, ఇదిలో ఒక సర్కిల్గా ఏదన్నా ఒక బాక్స్ పెట్టి సర్కిల్గా మీరు కట్ చేసుకోవాలి. సర్కిల్గా కట్ చేసేసుకొని ఆ సర్కిల్ని ఏం చేయాలి? ఇట్లా ఫోల్డ్ చేయాలి. 4గా ఫోల్డ్ చేసుకొని సిజర్స్ తీసుకొని పక్కన సగం దాకానే, ఫుల్ కట్ చేయొద్దు, సగం దాకా ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి. సరేనా? ఇట్లా నీట్గా కట్ చేసేసుకున్నారనుకోండి, అది ఓపెన్ అయ్యేటప్పుడు మంచిగా ఫ్లవర్ లాగా అయిపోతుంది. నేను కట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను చూడండి. మంచిగా కట్ చేసేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఏమొస్తుంది? సర్కిల్ కదా.
సర్కిల్గా వచ్చేస్తుంది. సర్కిల్గా వచ్చిందా? ఈ ఒక్క ప్లేస్, ఏదైనా ఒక్క ప్లేస్లో సెంటర్ పాయింట్ దాకా ఇట్లా కట్ చేసి ఇట్లా కొంచెం ఫోల్డ్ చేసి ఇక్కడ మనం అతికించాలి. ఫెవికాల్ పెట్టి చూడండి, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ ప్లేస్లో ఫెవికాల్ పెట్టి ఇట్లా మనం అతికించుకోవాలి. కొంచెం ఫోల్డ్ చేసినట్టు అతికించాలి. ఇట్లా లేదంటే ఫోల్డింగ్ ఇట్లా కూడా చేసి మీరు అతికించవచ్చు. ఇట్లా చేసుకొని ఇట్లా అతికించుకోవాలి. ఒకలాగా ఫ్లవర్ లాగా అయిందా, కనపడుతుందా? అతికించిన తర్వాత ఈ మధ్య పోర్షన్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఇది ఎల్లో కలర్ కదా, నేను పింక్ కలర్, నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ పింక్ కలర్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఆ పింక్ ఫ్లవర్ ఉంది కదా, అది తీసుకొని ఇది లోపల అతికించాలి. చూడండి, ఇట్లా ఫ్లవర్ వచ్చిందా లేదా? కింద ఇట్లా ఉంది. ఇది ఎందుకు ఇట్లా ఉంటుందంటే అట్లనే ఉంటుంది. అది ఏం చేయాలంటే మనము స్టిక్తో ఇట్లా వచ్చిన ఫ్లవర్ని ఈ సిస్సర్స్ పెట్టుకొని ఇట్లా చేయండి. అప్పుడు కొంచెం బెండ్ అవుతుంది. చూడండి, ఇట్లా చేస్తూ ఉన్నారంటే ఇట్లా బెండ్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇక్కడ మనకు 1 2 3 4 5 కింద 2 పెట్టినాను. ఇక్కడ 2 ఉంటాయి, 2. ఈ 2లో మధ్యలో ఈ ఫ్లవర్స్ని పెట్టేసి అన్ని ఫెవికాల్ పెట్టి అతికించడమే, అంతే. సరేనా? ఏ వర్స్ రాయాలి ఫస్ట్ ఈ షీట్లో? ఏ వర్స్ రాయాలి? బిలీవ్ ఆన్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అండ్ దౌ షల్ బి సేవ్డ్ అండ్ దై హౌస్ హోల్డ్, యాక్ట్స్ 16:31. అది వర్స్ రాసేసేయాలి. సరేనా? రాసి ఏ కలర్ అన్నా మీరు వేసుకోవచ్చు. ఆర్డినరీ వైట్ పేపర్లో కూడా చేయొచ్చు, తప్పే కాదు. కానీ ఇది ఎందుకంటే ఇది అన్ని వైట్ పేపర్లో చేసాం కదా, ఈ రోల్స్ అన్నీ, దాని కొరకు ఆంటీ ఏం చేసుకున్నాం, లోపల ఉన్న పేపరు కలర్ చేసుకున్నాం. ఈ ఫ్లవర్స్ ఎన్నో కలర్స్ మీ దగ్గర పేపర్స్, వేస్ట్ పేపర్స్ ఉంటాయి, దాన్ని తీసుకొని చెయ్యండి. ఇదన్నీ చేయడం ద్వారా మనం ఏమి నేర్చుకుంటున్నాం? ఇది ఒక హౌస్ లాగా ఉంది కదా. దేవా, ఈ నా ఇంట్లో నేను యేసుప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించినాను కదా, నా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఇంటి లోపల రావాలి, యేసుప్రభు రక్షణలో రావాలి. చిన్న పిల్లలు ప్రార్థన చేసినా యేసుప్రభు వింటూనే ఉంటారు. హ్యాండ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేసుకోవాలి. ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంటే పెద్ద వాళ్ళని అడగండి, హెల్ప్ చేస్తారు. సరేనా పిల్లలు? మంచిగుందా హ్యాండ్ వర్క్? ఇది మంచిగా నీట్గా చేసి ఆంటీకి ఫోటో పంపించాలి. సరేనా? ప్రైజ్ ది లార్డ్. तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। ప్రైజ్ లార్డ్ పిల్లలు. ప్రైజ్ లార్డ్ ఆంటీ. అందరు బాగున్నారా? బాగున్నామండి. ఓకే, దేవుడు మరొకసారి
ఈ సంవత్సరం కూడా మనకు వీబీఎస్ ఇచ్చినందుకు దేవుడికి ఎంతో వందనాలు. ప్రార్థన చేసుకుందామా? 1 2 3. ప్రేంగల్ తండ్రి, పరిశుద్ధమైన దేవ, మరొకసారి ఉదయకాల సమయంలో ప్రభా నైనా మీ సన్నిధికి చేరి ప్రార్థన చేయడానికి ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా. మరి ఈరోజు కూడా మేము వీబీఎస్ కలిగి ఉండడానికి ఇచ్చిన కృపను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము ప్రభా. నైనా దేనికి పనికిరానైనా నన్ను కూడా మీరు వాడుకోవడానికి ఇష్టపడినందుకే మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము ప్రభా. మరి ఈరోజు వీబీఎస్లో ప్రభా ఈ లెసన్ని మీరు దీవించి ఆస్వాదించమని వేడుకుంటున్నాను. పిల్లలు ఎవరైతే ఎక్కడెక్కడైతే వింటున్నారో వాళ్ళని కూడా మీరు దీవించండి ప్రభా. మరి ఈ లెసన్ ద్వారా ప్రభా మరి వాళ్ళ జీవితాలు ఈరోజు మార్చబడడానికి సహాయం చేయండి. నిజమైన దేవుని యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించడానికి ప్రభా మీరే ఈరోజు వాళ్ళ ఆ దినంగా వాళ్ళ జీవితంలో మీరు చేస్తున్నామని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా. మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ మంచి సమయానికై మీకు మరొకసారి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ కొద్ది ప్రార్థన యేసు ప్రభు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. పిల్లలు, మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఇంట్లో మీ మమ్మీ ఎప్పుడైనా మిమ్మల్ని పిలిచినప్పుడు మీరు ఏదో పనిలో ఉన్నారనుకోండి, ఏమంటారు పిల్లలు సహజంగా మీరు మమ్మీని? కొంతసేపు తర్వాత వస్తాము, లేకపోతే 1 సెకండ్ అంటాము, 1 మినిట్ అంటాం కదా. అలాంటి ఈరోజు మనం నేర్చుకునే ఈ లెసన్లో కూడా ఈ బాబు గురించి మేము ఇవాళ బాబు కూడా ఏమన్నాడో అది మనం చూద్దాం, ఓకేనా? ఈరోజు మనం లెసన్కి వెళ్ళే ముందు ఒక్కసారి మన మెమరీ వర్స్ చూసుకుందాం. ఎఫిషియన్స్ 6:5. Ephesians 6:1. Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6:1. చెప్పండి నాతో పాటు. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Once again, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6:1. ఈరోజు లెసన్ పేరేంటి తెలుసా మీకు? కెవిన్ లర్న్స్ టు ఒబే. ఏంటి? కెవిన్ లర్న్స్ టు ఒబే. ఒక సమ్మర్ అంట, చాలా వేడిగా ఉందంట. ఆ సమ్మర్లో ఒక బాబు ఉన్నాడు, చూసారా? ఈ బాబు పేరేంటి తెలుసా మీకు? ఈ బాబు పేరే కెవిన్ కదా. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? టాయ్స్ పెట్టుకొని ఆడుకుంటున్నాడు కదా. వాళ్ళ మమ్మీ కిచెన్లోంచి అరుస్తుంది డోర్ నుంచి, కెవిన్ ఇట్స్ లంచ్ టైం, కమ్ ఇన్ సైడ్ అని చెప్తుంది. కానీ కెవిన్ ఏమంటున్నారు? జస్ట్ మినిట్ మమ్మీ అన్నాడు. ఏమన్నాడు? జస్ట్ మినిట్ మమ్మీ అన్నాడు. అన్నాడే కానీ ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటానే ఉన్నాడు, ఆడుకుంటానే ఉన్నాడు, అసలు పట్టించుకోవట్లేదు వాళ్ళ మమ్మీ చెప్పినా కూడా. ఈ కెవిన్ ఎలాంటోడు తెలుసా? ఈజ్ అ వెరీ క్యూట్ బాయ్, చాలా క్యూట్గా ఉన్నాడు కదా. వాడి హెయిర్ అంతా ఎలా ఉంది? రెడ్ కలర్లో ఉంది. ఐస్ కూడా పెద్ద పెద్ద ఐస్, తర్వాత బ్రౌన్ కలర్ ఐస్ ఉంది కెవిన్కి. ఎంతో క్యూట్గా హ్యాండ్సమ్గా ఉంటాడు. చాలా ఎప్పుడు చూసినా నవ్వుతూ ఉంటాడు, ఎప్పుడు చూసినా ఆటలాడే స్వభావం ఉంది, చాలా చురుకుగా ఉంటాడు కెవిన్. అప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ పిలిచినా కూడా వాడు ఏం చేశాడు? పట్టించుకోలేదు. జస్ట్ అ మినిట్ అని చెప్పి ఏం చేస్తున్నాడు? వాడి పనిలో వాడు ఉంటూ వచ్చాడు. కొంతసేపు తర్వాత టైం అయిపోయింది. లాస్ట్ సమ్మర్లో కెవిన్ ఏం చేశాడు తెలుసా? ఒక సండే స్కూల్కి వెళ్ళాడు. ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? సండే స్కూల్కి వెళ్ళాడు. సండే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ టీచర్ ఒక స్టోరీ చెప్తుంది సండే స్కూల్లో. ఎవరి గురించి? జీసస్ గురించి స్టోరీ చెప్తుంది. ఈ సిలువ గురించి చెప్తుంది. షీఈస్ టెలింగ్ అబౌట్ ద క్రాస్. క్రాస్లో ఏంటి? యేసు ప్రభు మన పాపాల కోసము సిలువలో మరణించాడని తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందన్నమాట. యేసు ప్రభువే నిజమైన దేవుడని తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. యేసు ప్రభువే పరలోక రాజ్యం నుంచి భూలోకానికి వచ్చి శిలువ మీద మన కోసం వేలాడారని, మన పాపాల కోసం ఆయన శిలువ మీద చనిపోయాడని, రక్తం కార్చాడని చెప్తుందన్నమాట. చెప్పినప్పుడు ఇంకేం చెప్పిందంటే, మనం చనిపోయినా యేసుప్రభు దగ్గరికి ఉంటాము, యేసుప్రభుని అంగీకరిస్తే యేసుప్రభు దగ్గరికి వెళ్తామని ఆ యేసుప్రభు గురించి చెప్పినప్పుడు కెవిన్ హృదయంలో గుచ్చుకుంది. కెవిన్ హృదయంలో పని చేసింది యేసుప్రభు మాటలు.
అప్పుడు కెవిన్ ఏం చేశాడు తెలుసా పిల్లలు? యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాడు. తన పాపాలన్నీ యేసు ప్రభు దగ్గర ఒప్పుకున్నాడు. చూసారా కెవిన్ని చూసారా? తన పాపాలన్నీ ఒప్పుకొని యేసు ప్రభుని తన జీవితాన్ని అప్పగించాడు. ఆ రోజు నుంచి కెవిన్ ఏమనుకున్నాడంటే, ద లైఫ్ విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లీడ్ హియర్ ఆఫ్టర్ షుడ్ ప్లీజ్ మై లార్డ్. జీసస్కి ప్లీజింగ్గా నేను జీవిస్తాను ఇక్కడి నుంచి అని వాడు తీర్మానం తీసుకున్నాడు. కానీ కెవిన్ జీవితంలో ఒక బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఉంది. ఏంటి? జస్ట్ అ మినిట్ అండం. ఏమంటాము? జస్ట్ అ మినిట్. ప్రతి దానికి ఏమంటాడు? జస్ట్ అ మినిట్ అంటాడు. ఇప్పుడు చూడండి, జస్ట్ మినిట్ అండం అలవాటు ఎవరికి ఉంది? కెవిన్కి ఉంది కదా. ఒకరోజు ఏమైందంటే, వాళ్ళ మమ్మీ ఏదైనా పని చెప్పినా కెవిన్కి ఒక చిన్న చెల్లి కూడా ఉంది. ఆ చిన్న చెల్లితో ఆడుకోరా కొంచెంసేపు అంటే, జస్ట్ అ మినిట్ మమ్మీ అనేవాడు. మళ్ళీ ఆ డస్ట్బిన్ పడి ఉంటుంది, కొంచెం గార్బేజ్ తీసి పడేరా అంటే, జస్ట్ అ మినిట్ మమ్మీ అనేవాడు. టేబుల్ కొంచెం నీట్గా చేసేరా, టేబుల్ కొంచెం సర్దేరా అంటే అప్పుడు కూడా జస్ట్ అ మినిట్ మమ్మీ అనేవాడు. అలా వాళ్ళ మమ్మీ చెప్పిన పనికి ప్రతి దానికి ఏమనేవాడు? జస్ట్ అ మినిట్ అనేవాడు. తర్వాత వాళ్ళ మమ్మీనే కాదు, వాళ్ళ డాడీ కూడా ఏదైనా చెప్పాడు అనుకో, ఒరే కొంచెం ఆ డాగ్కి కొంచెం ఏదైనా అన్నం పెట్టరా అంటే, జస్ట్ అ మినిట్ డాడీ అనేవాడు. ఆ పోయి పోస్ట్ బాక్స్ నుంచి లెటర్స్ తీసుకురారా అంటే, జస్ట్ అ మినిట్ డాడీ అనేవాడు. అలా దేనికైనా ఏమనేవాడు? రీజన్ వాడు జస్ట్ అ మినిట్ అనేవాడు. అలా వాడు వెరీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ కలిగి ఉన్నాడు కెవిన్. అంతేకాదు, కెవిన్కి బ్రష్ చేసుకో అన్నా కూడా జస్ట్ అ మినిట్ అనేవాడు. బెడ్లోంచి పడుకోరా అంటే జస్ట్ అ మినిట్ అనేవాడు. బెడ్లోంచి లేరా అంటే జస్ట్ అ మినిట్ అనేవాడు. షాప్కి వెళ్ళరా జస్ట్ అ మినిట్, పని చేయరా జస్ట్ అ మినిట్, చర్చ్కి వెళ్ళరా జస్ట్ అ మినిట్, అన్నిటికీ జస్ట్ అ మినిట్ ఆన్సర్ ఇచ్చేవాడు. అయితే వాళ్ళ మమ్మీకి వాళ్ళంటే చాలా దుఃఖం అయిపోయింది. అరే ఇదేంట్రా, ప్రతి దానికి జస్ట్ అ మినిట్ అంటాడు, పని చేయడు, ప్రతి దానికి ఒక రీజన్ జస్ట్ అ మినిట్ అంటాడు. ఎంతో విసుగొచ్చేస్తుంది వాళ్ళ మమ్మీకి, ఎంతో అన్హ్యాపీ వాళ్ళ పేరెంట్స్కి. పాపం చాలాసార్లు కెవిన్కి చెప్తారు కానీ కెవిన్ వినడు. కెవిన్కి విజిటర్స్ని కూడా ఆపేస్తాడు, ఇంట్లో ఎవ్వరు రాకూడదు ఇంటికి. కెవిన్ నువ్వు కూడా బయటికి వెళ్ళకూడదు, యూ షుడ్ ఆల్సో నాట్ గో ఫర్ ప్లేయింగ్ అని చెప్పి అన్నీ టైట్ చేసేస్తారు కెవిన్కి. తర్వాత కెవిన్ నువ్వు కూడా నీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళకూడదు అనేవారు. అలా అంతా చేసినా కూడా కెవిన్ మారడు. పిలిచినప్పుడు ప్రతిసారి ఏమిచ్చేవాడు ఆన్సర్? జస్ట్ అ మినిట్ అనేవాడు. దీంతో వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఎంతగా విసుగు వచ్చి ఏం చేశారంటే, ఒకరోజు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇద్దరు మోకరించి యేసు ప్రభుని అడుగుతారు, యేసయ్యా జీసస్ ప్లీజ్ చేంజ్ ఆ సన్ అని. మీరు మాకు జ్ఞానం ఇవ్వండి, మా పిల్లోడిని మేము ఎలా చేంజ్ చేయాలా, కెవిన్ లైఫ్లో ఎలా చేంజెస్ రావాలని మీరు జ్ఞానం మాకు దయచేయండి అని జీసస్ని వాళ్ళు అడిగి ప్రార్థన చేస్తారనమాట. తర్వాత చూడండి, 10 minutes తర్వాత వాళ్ళ మమ్మీ పిలిచింది కదా కెవిన్ అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ఆడుకుంటున్నాడు కదా. 10 minutes తర్వాత కెవిన్ ఏం చేస్తాడంటే లోపలికి వస్తాడు. చూసారా, లోపలికి వచ్చి నుంచున్నాడు అనమాట. ఎలా ఉన్నాడు కెవిన్? ఫుల్ మురికి, షూస్ అంతా మురికి, డ్రెస్ అంతా మురికితోనే ఉన్నాడు. మురికితో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ పైనుంచి కింద చూసి చాలా కోపం వస్తుంది మమ్మీకి. 10 minutes నేను పిలిచిన 10 minutesకి వచ్చావు నువ్వు అని చెప్పి కోపం వచ్చేస్తుంది. నేను నీకు 10 minutes ముందు పిలిచాను కదా, నువ్వు అప్పుడే వచ్చి వాష్ చేసుకోవచ్చు కదా, నేను ఇప్పుడు ఇంత లేటుగా వచ్చి ఇప్పుడు వాష్ చేసుకుంటావా అని అడుగుతాడు. చూడండి, వాడిని పట్టుకొని ఏమంటుందంటే వాడిని స్కోల్డ్ చేస్తుంది. ఏమంటుందంటే కెవిన్ నువ్వు ఎప్పుడు చెప్పిన మాట వినవు, ఎన్నిసార్లు నీకు చెప్పినా కూడా నువ్వు మాట వినవు, నువ్వు ఎందుకు చెప్పిన మాట మేము చెప్పిన వెంటనే ఎందుకు రావు నువ్వు అంటది. మమ్మీ నువ్వు నన్ను పిలిచినప్పుడు నేను ఎంతో బిజీగా ఉన్నాను, నీకు తెలీదా అన్నాడు. నేను ఎంతో కొంచెం పనిలో ఉన్నాను, ఎంతో బిజీగా ఉన్నాను అన్నాడు. అయితే వాళ్ళ మమ్మీ అంటది, చూడు కెవిన్,
నువ్వు ఎంత బిజీగా ఉన్నావో ఇతరులు కూడా అంతే బిజీగా ఉన్నారని నీకు తెలియాల. అంతే బిజీగా ఉంటారు వేరే వాళ్ళు కూడా. యూ షుడ్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు అదర్స్ ఆల్సో, నాట్ ఓన్లీ టు యూ బట్ యూ షుడ్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు అదర్స్ అని అంటదన్నమాట. అయితే ఏమవుతుందంటే వీడు చాలా ఏమంటాడు, వీడు కెవిన్ స్వభావం ఏంటంటే ఏదైనా పని చేస్తున్నాడు అనుకో ఆ పని పూర్తి అయిపోవాలి, అప్పుడు దాకా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి కదలడు. వాడికి చెప్పిన పని అది పూర్తి, వాళ్ళు చేస్తున్న పని మొత్తం పూర్తిగా అయిపోవాలి, వాడు అక్కడి నుంచి కదలడు. ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ కలిగి ఉన్నాడు కెవిన్. అయితే వాళ్ళ మమ్మీ అంటది డిసోబీడియన్స్ ఇస్ సిన్, డిసోబీడియన్స్ ఇస్ sin against God. You should not be disobedient. You are disobedient to your parents and also disobedient to your God. It's not good అని చెప్తుంది అనమాట. ఓకేనా? అలా చెప్పి ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి స్నానం చేయి, స్నానం చేసి వాషప్ చేసుకొని రా, మనం అందరం కలిసి లంచ్ తిందాము అని చెప్తుంది అనమాట. లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత చూడండి పిల్లలు, కెవిన్ వాళ్ళ బ్యాక్ యార్డ్లో ఒక పెద్ద గార్డెన్ ఉంది. గార్డెన్ అది దేని గార్డెన్ తెలుసా? యాపిల్ ట్రీ ఉంటుంది, పెద్ద ట్రీ. ఇప్పుడు ఈరోజు కెవిన్ ఏమనుకున్నాడు తెలుసా? చాలా చురుకుగా ఉంటాడు కదా, నేను టార్జన్గా అయిపోతాను. ఏమనుకున్నాడు? టార్జన్ అయిపోయి ఈరోజు నేను ఎన్నో పనులు చేస్తాను చూడండి అని చెప్పి యాపిల్ ట్రీ పైకి ఎక్కాడనమాట. పైకి ఎక్కేస్తున్నాడు, క్లైమ్ చేస్తున్నాడు, జంప్ చేస్తున్నాడు, పైకి వెళ్ళిపోయి లాస్ట్ బ్రాంచ్ మీద పోయి ఎక్కేశాడు. ఎవరు? కెవిన్. పైకి వెళ్ళిపోయి పైనుంచి మొత్తం అన్ని దూరం ఉన్న ఇంట్లో ఉన్న యార్డ్స్ని చూస్తున్నాడు. ఇంత బాగున్నాయి అని అన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ఆ వాతావరణాన్ని. ఇంకా అది కాదు, ఆ రోడ్స్ మీద ఉన్న పిల్లులు, కుక్కలు, ఇవన్నీ డాగ్స్ ఉన్నాయి, క్యాట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళని చూసి ఎక్కిరించి ఎంతో టార్జన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ వచ్చాడు. ఎవరు? కెవిన్. ఎంతో హ్యాపీగా ఉన్నాడు, ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. అలా చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ అంటుంది, బీ కేర్ఫుల్ కెవిన్ చెట్టు మీద ఎక్కాడు కదా, యు బీ కేర్ఫుల్, పడిపోతావేమో అనింది. అయితే కెవిన్ అంటాడు ఓకే మమ్మీ అంటాడు. తర్వాత మళ్ళీ కెవిన్ వాళ్ళ మమ్మీ అంటది, నువ్వు దిగేటప్పుడు జాగ్రత్త, దిగేటప్పుడు నన్ను పిలువు, నేను వచ్చి నిన్ను దింపుతాను అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు కొంచెం సేపు అయిపోతుంది. అయిపోయిన తర్వాత చూడండి ఏమొస్తుంది, వాళ్ళ స్ట్రీట్లో ఒక ఐస్ క్రీమ్ వ్యాన్ వస్తుంది. ఇప్పుడు పైనుంచి వాడు కెవిన్ చూస్తాడు, అబ్బా ఏం ఐస్ క్రీమ్ వ్యాన్ వస్తుంది, నాకు ఇప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ కావాలా, నాకు ఐస్ క్రీమ్ కావాలా అని గట్టిగా ఏడుస్తున్నారు పైనుంచి. మమ్మీ జల్దీరా ప్లీజ్ కమ్ సూన్, ఐ వాంట్ టు ఈట్ ఐస్ క్రీమ్ అంటున్నాడు. వాళ్ళ మమ్మీ ఏమని తొందరగా, వాళ్ళ మమ్మీకి భయం వేసి తొందరగా పని చేస్తుంది కదా వాళ్ళ మమ్మీ, తొందరగా చేతులు కడుక్కొని టవల్తో తుడుచుకొని కిచెన్కి బయటికి వస్తుంది. బయటికి వచ్చినప్పుడు తను స్టాప్ అయిపోతుంది. తను అనుకుంది ఈరోజు ఎలాగైనా ఐ హ్యావ్ టు టీచ్ వన్ లెసన్ టు కెవిన్. ఇప్పుడు దాకా ఇన్ని రోజులు మనని జస్ట్ అ మినిట్ అని ఎంత సతాయించాడు కదా, ఈరోజు మనకి ఛాన్స్ దొరికింది. ఈరోజు కెవిన్కి ఒక లెసన్ నేర్పించాలని చెప్పి ఏం చేసిందంటే, కెవిన్ జస్ట్ అ మినిట్ కెవిన్ అనింది వాళ్ళ మమ్మీ. ఏమనింది? జస్ట్ అ మినిట్ కెవిన్ అని చెప్పి తన పను తను చేసుకుంటా ఉంది. ఆ వ్యాన్ వస్తూనే ఉంది. కెవిన్ గట్టిగా అరుస్తున్నాడు, కాళ్ళతో చెట్లు కొడుతున్నాడు, గట్టిగా అరుస్తున్నాడు, పిచ్చిగా చేస్తున్నాడు ఆ ట్రీ మీద. మమ్మీ కమ్ ఫాస్ట్ ప్లీజ్ కమ్ ఫాస్ట్ అని చెప్తున్నాడు. కానీ వాళ్ళ మమ్మీ నవ్వుకుంటా పని చేస్తుందని, వెయిట్ ఐ హ్యావ్ సమ్ జాబ్ టు డూ, ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ టు డూ, ఐ విల్ కమ్, యు వెయిట్ జస్ట్ అ మినిట్ కెవిన్ అంటుంది. మళ్ళీ వాళ్ళ మమ్మీ పనిలోనే ఉంది. ఇంకా ఆ ఐస్ క్రీమ్ వ్యాన్ వాళ్ళ ఇంటి గేట్ నుంచి ముందు నుంచి పక్కకి వెళ్ళిపోతూ ఉంది అనమాట. వెళ్ళిపోతూ ఉంటే కెవిన్కి ఎంతో దుఃఖము, ఇంకా గట్టిగా అరుస్తున్నాడు. కానీ వాళ్ళ మమ్మీ ఒక లెసన్ నేర్పించాలని బయటికి రాదు. కొంచెంసేపు తర్వాత ఆ వ్యాను వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఆ వ్యాన్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా చూడండి అరుస్తున్నాడు, కోపంగా వాళ్ళ మమ్మీని అరుస్తున్నాడు, తొందరరా మమ్మీ అని. వాళ్ళ మమ్మీ రాదు. చాలాసేపు అయిపోయిన తర్వాత
ఇదిగోండి చాలాసేపు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ మమ్మీ ఏం చేస్తుంది, వస్తుంది. వాడిని దింపడానికి చూస్తుంటే గట్టి గట్టిగా ఏడుస్తున్నాడు, బాగా ఏడుస్తున్నాడు. మమ్మీ నేను పిలిచినప్పుడు నువ్వు ఎందుకు రాలేదు మమ్మీ, నా ఐస్ క్రీమ్ కూడా వెళ్ళిపోయింది మమ్మీ అని గట్టి గట్టిగా అరుస్తున్నాడు. అప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ అనింది, ఇప్పుడు తెలిసిందా నీకు కెవిన్, ఎన్నిసార్లు మేము నిన్ను పిలిచినా నువ్వు రెస్పాండ్ అయ్యేవాడివి కాదు, జస్ట్ అ మినిట్ అని ఎంత సతాయించేవాడు. ఇప్పుడు నీకు ఎంత హర్ట్ అయింది కదా ఈ మాట, నువ్వు ఎంత హర్ట్ అయ్యావు కదా అని అంటే, అవును మమ్మీ అని చెప్పి తర్వాత వాళ్ళ మమ్మీ అంటది, నువ్వే కదా జస్ట్ అ మినిట్ అనేవాడివి, ఈరోజు ఫస్ట్ టైం నేను నీకు జస్ట్ అ మినిట్ అన్నాను, అయినా నువ్వు ఎంత దుఃఖం అయిపోయిందా నీకు అని చెప్పింది. అలా చెప్పినప్పుడు కెవిన్ ఏడుపు ఆపేసేసి వాళ్ళ మమ్మీకి చెప్తాడు, ఐఎమ్ సారీ మమ్మీ, ఐఎమ్ వెరీ మచ్ సారీ, నేను ఏదైతే ఇన్ని రోజులు మీకు సతాయించాను, జస్ట్ అ మినిట్ అని మీ మాట వినలేదు, ఎంతో డిసోబీడియన్స్గా ఉన్నాను, మీ పట్లే కాదు దేవుడి పట్ల కూడా నేను ఎంతో డిసోబీడియన్స్ చూపిస్తూ వచ్చాను, క్షమించు మమ్మీ, ఐఎమ్ వెరీ సారీ మమ్మీ అంటాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళ మమ్మీ అంటది, ఇట్స్ ఓకే అని చెప్పి వీ విల్ కమిట్ అవర్ లైఫ్స్ టు లార్డ్ జీసస్ అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తారంటే మోకరిస్తారు. చూడండి పిల్లలు, మోకరించి వాళ్ళ మమ్మీ అంటది, వీ షుడ్ టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్, ఓకే అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తారు. అప్పుడు కెవిన్ ఏం చేస్తాడంటే జీసస్కి తన లైఫ్ అప్పగిస్తాడు. జీసస్ ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ హియర్ ఆఫ్టర్ టు ఒబే మై పేరెంట్, వాళ్ళు మనల్ని పిలిచినప్పుడు వెంటనే నేను వాళ్ళకి రెస్పాండ్ అయ్యేటట్టు మాకు సహాయం చేయి యేసయ్య అని కమిట్ చేసి, నేను ఇంకా ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు మిమ్మల్ని నేను డిస్ప్లీజింగ్ లైఫ్ నా లైఫ్లో ఉండదు, నేను ఎప్పుడు నా జీవితం ద్వారా మీకు ప్లీజింగ్ లైఫ్ కలిగి ఉంటాను యేసయ్య, నన్ను క్షమించు అని వాళ్ళ జీవితాన్ని దేవుడికి అప్పగించుకుంటాడు. వాళ్ళ మమ్మీకి కూడా క్షమాపణ అడుగుతాడు. ఆమెన్ అని చెప్పి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇద్దరు లేచి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ మమ్మీ అంటది, చూడు ఇప్పుడు నీకు ఈరోజు నువ్వు దేనికోసమైతే ఏడ్చావో అది నేను నీకోసం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను అని చెప్తుంది వాళ్ళ మమ్మీ. చూడు ఏం చేస్తానంటే ఫ్రిడ్జ్లోంచి కాఫీ ఐస్ క్రీమ్, తనకి డబల్ బైట్ ఐస్ క్రీమ్ తీసి తనకిస్తుంది. వాళ్ళు ఎంతో హ్యాపీగా అయిపోతారనమాట. కెవిన్ కూడా నవ్వుతాడు, వాళ్ళ మమ్మీ కూడా నవ్వుతుంది, ఎంతో హ్యాపీ అయిపోతారు. అంతేకాదు పిల్లలు, ఈరోజు ఎలాగైతే కెవిన్ జీవితం ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే, కెవిన్ ఎంత డిసోబీడియంట్గా ఉన్నప్పటికీ తన జీవితము దేవుని వాక్యం ద్వారా తన జీవితం మార్చబడుతూ వచ్చింది. వాళ్ళ మమ్మీ కూడా తన జీవితంలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు వాళ్ళ జీవితం కూడా మారుతూ వచ్చింది. అంతేకాదు కెవిన్ ఏ రీతిగా అయితే టాయ్స్తో ఆడుకొని టైం అంతా స్పెండ్ చేసుకొని ఎంతో దూరంగా వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు కూడా ఎంతో జస్ట్ అ మినిట్ అని చెప్పి ఒక మాటతో రాకుండా డిసోబీడియన్స్ చూపించేవారు. ఈ రోజుల్లో కూడా పిల్లలు చిన్న పిల్లలు కూడా సెల్తో ఆడుకుంటుంటారు కదా, సెల్తో ఆడుకుని టైం అంతా వేస్ట్ చేసుకుంటుంటారు, వీడియోస్ చూసుకుంటారు, అది చూసుకుంటారు, ఇది చూసుకుంటారు. మమ్మీ వాళ్ళు డాడీ వాళ్ళు పిలిచినప్పుడు దే మేక్ అ డెఫ్ ఇయర్, అసలు రానే రారు. ఇప్పుడే వస్తాం 1 సెకండ్ మమ్మీ, 2 సెకండ్స్ మమ్మీ అని చెప్తారు కానీ రానే రారు. అలాంటి పిల్లలు కూడా మీరు కూడా ఈరోజు నేర్చుకోవాలా. ఏ రీతిగా అయితే కెవిన్ తన జీవితంలో డిసోబీడియన్స్ని దేవుడి దగ్గర ఒప్పుకొని దేవుడి దగ్గర క్షమాపణ పొందాడు, మీరు కూడా ఆ రీతిగా ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు మిమ్మల్ని క్షమిస్తాడు. అంతేకాదు ఈరోజు ఎవరైతే రక్షణ పొందలేదో, కెవిన్ ఏ రీతిగా అయితే దేవుని రక్షకుడిగా అంగీకరించాడో, మీరు కూడా ఒకవేళ ఘోర పాపి అయి ఉండొచ్చు, యేసు ప్రభు రక్తంలో మీ పాపమన్నీ మీరు కడిగితే ఈరోజు మీ జీవితంలో ఒక రక్షణ దినంగా ఉంటుంది. మీరు కూడా యేసు ప్రభుని సొంత రక్షణ అంగీకరించండి. యేసయ్యా నేను ఘోర పాపిని, ప్రభా మీరు నా కొరకై శిలువ మీద చనిపోయారని, సమాధి చేయబడ్డారని, తిరిగి లేచారని మీరు కూడా ఒక మాట బై ఫేత్ మీ చెప్తే కనుక దేవుడు మీ పాపాలన్నీ కూడా క్షమిస్తారు. అయితే కెవిన్ జీవితం ద్వారా మేమేం నేర్చుకుంటామంటే, డిసోబీడియన్స్ ఈజ్ సిన్ అగేన్స్ట్ గాడ్. సో వీ షుడ్ నాట్ బి డిసోబీడియంట్ టు అవర్ పేరెంట్స్, ఎస్పెషలీ టు అవర్ గాడ్. సో ప్రార్థన చేసుకుందామా పిల్లలు? 1 2 3. ప్రేంగల్ తండ్రి, పరిశుద్ధమైన దేవా, మరొకసారి నాయన మరి ఈరోజు లెసన్లో మీరు మాకు నేర్పించిన పాఠాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా. మేము మా జీవితంలో మీకు డిసొబీడియంట్గా కాకుండా, మా పేరెంట్స్కి డిసొబీడియంట్గా కాకుండా పిల్లలందరినీ మీరు సిద్ధపరుస్తున్నామని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా. మరి ఈరోజు ఎవరైతే పిల్లలకి ఇంకా రక్షణ కార్యం జరగలేదో అలాంటి వారు ప్రభా మిమ్మల్ని సొంత రక్షణని అంగీకరించడానికి మరొక తరుణాన్ని వాళ్ళ జీవితంలో మీరు ఇస్తురమ్మని వేడుకుంటున్నాను ప్రభా. మరి ఎవరైతే పిల్లలు మీకు డిసోబీడియంట్గా ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ జీవితాన్ని సమర్పించుకోవడానికి మరొక తరుణాన్ని పిల్లలకి దయచేయండి. నన్ను కూడా ప్రభా నాయన మరి మీరు వాడుకున్నందుకే మీకు మరొకసారి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ కొద్ది ప్రార్థన యేసు ప్రభు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమెన్.
Dear children, hope you loved today's session. Hope you have learned things and those will be registered in your mind. So please don't forget, tomorrow is the last day, and log in at sharp 4 p.m. That is Saturday evening, the 12th of June. Before we close, shall we have a word of prayer, please? Father, we bless your name and kiss your holy feet for your faithfulness day after day, Lord, week after week, month after month, year after year. Thank you for helping us, oh Lord, to close the second day session for the KG and the primary children, through this VBS, which is online for this year. Oh Lord, the work that has been accomplished and all limitation may be blessed of you, watered by you. And Heavenly Lord, may this yield forth fruit for your glory in the times to come. Oh Lord, if you tarry and if you're alive, enable us to meet tomorrow evening once again. Thus committing ourselves to your care and all these children to your grace, we pray this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen.